Good morning, students. Today we are starting with next point, that is hydrocarbons. Hydrocarbons is a name itself suggests the element containing the compound containing two main elements, that are carbon along with hydrogen. Therefore, it is named as hydrocarbon. So it is a basic organic compound. The hydrocarbons is containing only carbon and hydrogen bonding. Electronic configuration of carbon is 2,4, we are knowing that, and by 4 electrons added in the second orbit it can complete the octet, and electronic configuration of becomes nearest inert gas, that is neon. So 2,4 is converted into 2,8 by sharing the 4 electrons, and for that it is getting the 1 electron each from one hydrogen atom. So here is a dot structure of methane, which is a basic hydrocarbon, which containing one carbon is attached with 4 hydrogen atom. So the formula of a methane molecule is CH4. So CH4 containing the bonding which is called named as covalent bond, because the electrons are shared, and by the sharing of electron the hydrocarbon is formed. Properties of covalent compounds are very easy. The sharing of electron takes place, so the bonding is very weak. Therefore, the melting point and boiling points of the covalent compounds are very low. Second, generally they are insoluble in water but soluble in organic solvent. The hydrocarbons are itself, they are organic compounds, so they are soluble in organic solvent. Water is inorganic solvent, so it is not soluble in water. And last, they are poor conductor of heat and electricity. All the electrons are bonded in the covalent bond, so no free electron is present. Therefore, they are low conductor of heat and electricity. After that, saturated and unsaturated hydrocarbon. This point is studied in detail in next standard, that is in 10th standard. In this standard, we are only suggesting that the carbon compound containing carbon-carbon single bond are said to be as a saturated. For example, ethane, methane, propane, butane, etc. While if the hydrocarbon having the multiple bond between carbon atoms, that is more than one, that are 2 or 3, so that hydrocarbon is said to be as an unsaturated hydrocarbon. For example, ethene, ethylene, propene, propylene, which contain double or triple bond. So this is a basic information about the saturated and unsaturated hydrocarbons. After that, solubility of carbon. Solubility of carbon, that carbon, this is a experiment which is giving there for solubility of coal in water. Coal is soluble in water, which is giving there. After that, the reaction of carbon with oxygen. Carbon reacted with oxygen to form carbon dioxide, and that carbon dioxide is generated or produced with the help of the carbon and oxygen combination. So carbon dioxide is another compound which is having the molecular formula CO2, molecular mass 44, and melting point is minus 56.6 degrees Celsius, because it is a gaseous content. Carbon dioxide is a gas. Occurrence, carbon dioxide is found basically in air. Also they are found in exhaled gas, which is exhaled by the animals, which is present in salt of chalk and शहाबाद टाईल्समध्ये वगैरे सुद्धा हा कार्बन डायऑक्साईड प्रेझेंट असतो. तर अशा पद्धतीने कार्बन डायऑक्साईड हा सांगितलेला आहे तुम्हाला. Carbon dioxide, how will we generate or how will you prepare carbon dioxide in laboratory? So it is a information giving there. This is a diagrammatic representation of preparation of carbon dioxide. CaCO3, that is a calcium carbonate, which is also we are using the Shahabad tiles piece.
On that we are pouring the HCl, that is hydrochloric acid. By the vigorous reaction between the calcium carbonate and HCl, the CaCl2, that is calcium chloride salt, is formed. H2O, water vapors are formed, and CO2, the carbon dioxide gas, is generated. Physical and chemical properties of carbon dioxide are also giving there. It is having no smell, so it is a smellless gas. It is having no color, so it is a colorless gas. Burning candle, if we are placing in the jar, it can be not burn more, so it is not helping to the burning. So these are some important physical and chemical properties of that gas. After that, some more chemical properties of carbon dioxide are given there. Firstly, sodium carbonate is formed with the help of the carbon dioxide. Here the information is given in the form of chemical reaction. NaOH, that is a sodium hydroxide, plus CO2 forms Na2CO3, that is sodium carbonate, which is named as also washing soda. Also the baking soda is formed with the help of the carbon dioxide. Na2CO3, that is a washing soda, plus CO2 plus H2O gives NaHCO3, sodium bicarbonate, which is said to be as a baking soda. Uses, carbon dioxide is used in make aerated drinks. आपली जी सगळी फसफसणारी कोल्ड ड्रिंक्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल थम्सअप असेल, स्प्राईट असेल, लिम्का, मिरिंडा, हे सगळी जी कोल्ड ड्रिंक्स आहेत, या कोल्ड ड्रिंक्समध्ये CO2 हा डिझॉल्व केलेला असतो वॉटरमध्ये, त्यामुळे तो गॅशियस फॉर्ममध्ये बुडबुड्यांच्या स्वरूपात बाहेर येतो. कार्बन डायऑक्साईड इज ऑल्सो यूज इन कोल्ड स्टोरेज. फार जास्त वेळासाठी जर आपल्याला एखादा पदार्थ टिकवून ठेवायचा असेल तर त्यासाठी ड्राय आईस जो वापरतात, इट इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डायऑक्साईड विच इज कॉल्ड ॲज ड्राय आईस. एस्पेशली मिल्क प्रॉडक्ट्स फ्रोझन करण्यासाठी, कूल ड्युरिंग द ट्रान्सपोर्ट, आणि मच्छी वगैरे जे आहे, फिशेस जे एक्सपोर्ट केले जातात त्यामध्ये ते ड्राय आईसमध्ये ठेवले जातात, जो सॉलिड CO2 आहे. त्यानंतर इट ऑप्टेन्स द केमिकल रिॲक्शन केप्ट अंडर प्रेशर इन फायर एक्स्टिंग्विशर. फायर एक्स्टिंग्विशर म्हणून त्याचा वापर केला. तो आग विझवण्यासाठी जे अग्निशामक यंत्र असतं, इथे खाली तुम्हाला दाखवलेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा हा CO2 वापरला जातो. लिक्विफाईड CO2 इज यूज इन कॅफेन फ्रॉम कॉफी. कॅफिन जे आहे ते कॉफीमधून रिमूव्ह करायचं असेल तर CO2 लिक्विफाईड फॉर्ममधला वापरतात. CO2 इज ऑल्सो यूज अस सॉल्वंट इन इको फ्रेंडली ड्राय क्लिनिंग. ड्राय क्लिनिंग जे आपण म्हणतो, कपड्यांचं ड्राय क्लिनिंग करतात, तर त्याच्यामध्ये CO2 हा सॉल्वंट म्हणून वापरतात. अँड CO2 इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. आपण जे सगळं अन्न खातो, आपण जे सगळं जेवतो, ते सगळं जेवण किंवा हे सगळं जे अन्न आहे ते प्लांट प्रॉडक्ट्स आहेत, आणि हे प्लांट प्रॉडक्ट्स बनवण्यासाठी CO2 हा एक मेन रिॲक्टंट वापरला जातो वनस्पतींकडनं. रेग्युलर फायर एक्स्टिंग्विशरची तुम्हाला इथं डायग्रॅम दिलेली आहे, आणि कशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये ही केमिकल रिॲक्शन सगळ्यात महत्त्वाची आहे. कशा पद्धतीने हा नॉब असतो, जो नॉब आपण प्रेस केला की एक कॅप्सूल असते, जी कॅप्सूल बस्ट होते, ज्याच्यामध्ये सल्फ्युरिक ॲसिड असतं, आणि ते सल्फ्युरिक ॲसिड बायकार्बोनेट, सोडियम बायकार्बोनेट म्हणजे आपला जो बेकिंग सोडा आहे, त्या बेकिंग सोड्यावरती पडते, आणि त्यातनं मोठ्या प्रमाणावर CO2 जनरेट होतो, आणि तो CO2 आपण फायर एक्स्टिंग्विशर म्हणून वापरू शकतो. तर ही रिॲक्शन इथे तुम्हाला दिलेली आहे. त्यानंतर नेक्स्ट आपला हायड्रोकार्बन आहे मिथेन. मिथेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्श गॅस बिकॉज इट इज फाउंड इन मार्शी एरिया. ऑकरन्स त्याचा दिलेला आहे. नॅचरल गॅस आहे, एक्सटेंडेड in 87%. Decomposition of organic matter in absence of air also forms the methane. Methane is also present in biogas. Methane is present in coal mines. ज्या कोळशाच्या खाणी आहेत तिथे सुद्धा मिथेन गॅस आढळतो. आणि मिथेन इज फाउंड इन सरफेस विच इज कॉल्ड मार्शी प्लेसेस. दलदलीची ठिकाणे जी आहेत, समुद्रकिनारी एस्पेशली, त्या ठिकाणी हा गॅस आढळतो, म्हणून त्याला मार्श गॅस असंही म्हटलं जातं. ऑन हिटिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ कार्बन, hydrogen and carbon monoxide also forms the methane gas. Fractional distillation of natural gases also form or generates or gives a pure methane gas. जे नॅचरल गॅस जमिनीमधून जो मिळतो
निसर्गातनं जो नॅचरल गॅस मिळतो त्याच्यामध्ये मिथेन गॅस आपल्याला मिळू शकतो. फिजिकल प्रॉपर्टीज त्याच्या पहा. मेल्टिंग पॉईंट आहे -182 कारण गॅस आहे. बॉइलिंग पॉईंट आहे -161. कलरलेस गॅस आहे. डेन्सिटी ऑफ लिक्विड मिथेन इज लेस दॅन वॉटर. मिथेन इज स्पेअरिंगली सोल्युबल इन वॉटर. फार लो अमाऊंटमध्ये तो पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होतो. हायली सोल्युबल इन ऑर्गॅनिक सॉल्वंट. ऑर्गॅनिक कंपाऊंड असल्यामुळे ते ऑर्गॅनिक सॉल्वंटमध्ये लगेच सोल्युबल होतं. अँड मिथेन इज गॅशियस स्टेट ॲट रूम टेम्परेचर. हा गॅशियस स्टेटमध्ये असतो. केमिकल प्रॉपर्टीजमध्ये त्यांनी दिले हायली इन्फ्लेमेबल आहे, त्यामुळे हा इंधन म्हणून फार मोठ्या प्रमाणावर बर्न्स कम्प्लिटली विदाऊट हॅविंग एनी रेसिड्यू, फॉर्म्स अ ब्ल्यूइश फ्लेम. आपल्या घरचा जो कुकिंग गॅस आहे त्या कुकिंग गॅसची फ्लेम जी असते ब्ल्यूइश फ्लेम, तशा पद्धतीच्या फ्लेमने हा जळतो. रिॲक्शन दिले कसे आहे ते CH4 हवेमधला O2 ऑक्सिजनशी कंबाईन होतो आणि CO2 आणि H2O प्लस हीट. इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर. हीट इज जनरेटेड फ्रॉम दॅट गॅस, सो इट इज यूज फॉर व्हेरियस हीटिंग पर्पजेस. Chlorination. Methane gas is also used for the chlorination. CH4 plus Cl2 gives CH3Cl. That is a chloromethane, and that chloromethane is or methyl chloride is also named as in presence of ultraviolet light. Ultraviolet light मध्ये ही रिॲक्शन केली जाते. युजेस ऑफ मिथेन मागाशी सांगितलं तसंच हा अतिशय चांगला एक इंडस्ट्रीयल लेवलला इंधन म्हणून वापरला जातो. फॅब्रिक मिल्स आहेत, पेपर मिल्स आहेत, फूड प्रोड्युसिंग इंडस्ट्री आहेत, सगळ्यामध्ये पेट्रोल प्युरिफिकेशनमध्ये याचा वापर केला जातो. ब्रिंग्स अ स्मॉलेस्ट हायड्रोकार्बन अँड फॉर्म द CO2 रिलीज्ड बाय द कंबशन अँड मिथेन इज स्मॉल अँड देअरफॉर इट इज यूज ॲज डोमेस्टिक फ्युएल. इंधन म्हणून याचा वापर केला जातो. मिथेन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स लाईक इथेनॉल, मिथिल क्लोराईड, मिथिलीन क्लोराईड अँड ॲसिटिलीन. वेगवेगळ्या प्रकारची ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत ती त्याच्यापासून मिळवता येतात. एक नोट दिले तुम्हाला. मिथेन गॅस इज फर्स्टली डिस्कवर बाय द इटालियन सायंटिस्ट अलेक्झांड्रो वोल्टा इन 1776 अँड 1778 वाईल स्टडिंग इन द मार्शीलँड. मार्शीलँडमध्ये दलदलीच्या ठिकाणी अभ्यास करताना त्यांना ॲक्सिडेंटल डिस्कवरीमध्ये त्यांना हा गॅस सापडलेला आहे. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आपण जो आधीच्या इयत्तांमध्ये 7वी 8वीला पण शिकलो आहे, बायोगॅस प्लांट. तर बायोगॅस प्लांटचं वर्किंग तुम्हाला इथे दिलेलं आहे. बायोगॅस प्लांटमध्ये सगळ्यात मेन आहे मिक्सिंग टँक आहे, ज्याच्यामध्ये आपण स्लरी ऑफ कॅटल डंक, काऊडंग जे आहे किंवा इतर सगळे जे पालापाचोळा आहे तो सगळ्याचं मिक्सचर वॉटरमध्ये करून इनलेट चेंबर इथं दिलेलं आहे, इनलेट करतो. त्यानंतर हे डंग आहे आणि वॉटर मिक्सचर आहे, त्याचं अंडरग्राऊंड डायजेस्टर टँकमध्ये डायजेशन होतं विथ द हेल्प ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. बॅक्टेरिया, व्हायरसेस, फंगस हे सगळं त्याचं डायजेशन करतात आणि त्यापासून हा जो आउटलेट चेंबर आहे याच्यामध्ये गॅस तयार होतो. स्लॅब कवर त्याला दिलेला आहे, तिथून हा जो गॅस आहे तो आपण एक्झिट करू शकतो. त्यानंतर उरलेला जो रेसिड्यू आहे तो रेसिड्यू या साईडने आउटलेट चेंबरमधून बाहेर पडतो. त्याला स्प्लेंट स्लरी असं म्हटलं जातं. ही जी स्लरी आहे इट इज अ गुड मॅन्युअर. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द ॲग्रिकल्चर फील्ड. ओव्हरफ्लो टँक त्याला म्हटलं जातं. तर अशा पद्धतीने हे बायोगॅस प्लांट जो आहे त्याचं तुम्हाला इथे स्ट्रक्चर दिलेलं आहे. बायोगॅस प्लांट कंटेनिंग 55 to 60% मिथेन. सगळ्यात जास्त प्रमाणात त्याच्यामध्ये मिथेन असतो अँड इट इज अ गुड डोमेस्टिक फ्युएल. त्याच्यामध्ये होणारी जी रिॲक्शन आहे मिथेन गॅस प्रोडक्शनची तीसुद्धा तो ईमेल दिलेलं आहे. CH3COOH मिथेनोजेनिक बॅक्टेरिया जे आहेत ते या मिथेन गॅसचं प्रोडक्शन CH4 आणि CO2 हे दोन गॅस तिथे प्रोड्यूस करतात. तर इथे तुम्हाला इथे हे जे बायोगॅस प्लांट आहे त्याचं स्ट्रक्चरिंग दिलेलं आहे. एक तुम्हाला फाइंड आउट दिलेलं आहे, व्हिजिट अ बायोगॅस प्लांट अँड ॲक्च्युअल फंक्शनिंग ऑफ दॅट बायोगॅस प्लांट इज स्टडीड देअर. जर तुम्हाला शक्य असेल तुमच्या घराच्या जवळपास तर बायोगॅस प्लांटला व्हिजिट तुम्हाला करायची आहे. तर इथे आपला हा चॅप्टर कंप्लीट झालेला आहे. नाऊ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर स्टार्टिंग विथ नेक्स्ट chapter, that is of chapter number 14, substances in common uses. Okay, thank you.